بشیر عباسی صاحب، مظہر عباس صاحب، میں پاکستان کے تمام صحافیوں کو جو انہوں نے انسانی حقوق کے لیے اور جو جمہوریت کے لیے جو بھی قربانیاں دی ہیں وہ پاکستان کے صحافیوں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور بہت زبردست انہوں نے کام کیا. میں سب کا شعر رجنس بوس کا کہ گھر سے کوئی مقبر میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے کہ جان تو آنی جانی ہے جان کی تو کوئی بات نہیں. یہ شعر میں کیوں سنا رہا ہوں؟ یہ جو بلیک اینڈ وائٹ میں ایک تصویر لگی ہوئی ہے اس کے کونے پہ گلونی سے آدمی ہیں جو ڈان میں کلچر کے رپورٹر تھے اور سوشل ایشوز کے لکھتے تھے اور حسن آبدی صاحب. تو جب فیض صاحب جیل میں تھے تو بعد میں جب صحافیوں کی تحریک میں آبدی صاحب جیل میں گئے تو انہیں وہی گولی الاٹ ہوئی جس میں فیض احمد فیض تھے. تو پھر حسن آبدی صاحب کا ایک شعر سناتا ہوں. ان کا ایک شعر ہے کہ ایک عجب روح نفس آتی ہے دیواروں سے، ایک عجب روح نفس آتی ہے دیواروں سے، آج زندہ میں بھی کیا لوگ تھے ہم سے پہلے. تو میں تو پچھلے 43-44 سال سے اس پریس کلب میں جو زندہ لوگ تھے ان سب سے ملا ہوں. کیونکہ مظہر عباس کی جرنلزم میں ظفر عباس کی، اسد اللہ خان بھی، اس نے 79 میں اسٹار جوائن کر لیا تھا. تو یہ پریس کلب کے میں دالان پہ آ کے کرتا تھا. غوث بھائی ترنجو، عبدالولی خان، بینظیر بھٹو، سارے کامریڈ، بڑے بڑے لوگ سب یہاں آ کے بیٹھتے تھے. ایک انٹلیکچوئل ڈسکورس ہوتا تھا. صحافیوں کی سطح بھی اسی قسم کی تھی. پھر ہم لاہور میں نثار عثمانی صاحب سے ملنے ان کے گھر گئے. پٹنہ صاحب سے تو یہاں روز میں چیسٹ ہو جاتی تھی. اس کے بعد بھی جتنے لوگ آئے انہوں نے جدوجہد کی. حبیب خان گوہری ہوں، چاہے محمود علی اسد ہوں، فاضل الرحمان ہوں، چھابرا صاحب یہ کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب نے اپنے اپنا جو ہے کوشش کی. 2-3 مسئلے ہو گئے ہیں اور میں اس کو مذاق کو نہیں سمجھتا. جو پی ایم کیو جے کی تحریک ہے اس میں کتابیں بھی آئیں. ایک نیازی صاحب نے بھی کتاب لکھی پریس چینج، اور بھی بہت بڑے بڑے صحافیوں کی بہت زیادہ کتابیں ہیں. مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جو تھوڑی سی مظہر عباس نے مجموعات پہ روشنی ڈالی یا کسی نے ایک سلفی نماز دے دیے کہ فلاں نے ہمیں تقسیم کر دیا، فلاں نے ہمیں تقسیم کر دیا، فلاں نے ہمیں تقسیم کر دیا. میں آپ کو چھوٹی چھوٹی 2-3 مثالیں دیتا ہوں. لاہور میں موقع ٹاؤن ڈی بلاک میں ایک بھیا کی کباب کی دکان، وہ چھوٹے چھوٹے سے کباب بناتا تھا. ابھی میں گیا تو 25 برس بعد وہاں پڑا تو وہاں 25 دکانیں اور سب کے آگے لکھو اصلی بھیا، دلی والا بھیا، بھیا کا بھیا، اور وہ گم ہو گیا بھیا. اسی طرح 25 قسم کے حافظ کے ملتانی 100 نلمے نکل گئے. بھائی جان خدا کے وجود آپ کا پورا دین ایک چیز پہ کھڑا ہے اور وہ کس چیز پہ کھڑا ہے؟ وحدانیت پہ کھڑا ہے. وحدانیت اور کچھ نہیں ہے. دین تمام دین ہر ایک میں کیا ہے؟ ایک خدا دیکھے اور اس کے بعد جو بھی نبی اپنے اپنے سے. مسئلہ یہ ہوا ہے کہ آپ کو ہم ایک سیمینار کرنا چاہیے. آج تو سالگرہ ہوئی، ہم نے کیک کاٹا، ایک منسٹر بھی آیا، خوشی کا اظہار بھی ہوا. آپ کی جدوجہد سے تھریٹنڈ کون ہے؟ آپ کی جدوجہد سے تھریٹنڈ ہے برس مفصل اقتدار طبقے اور میڈیا مالکان. یہ 2 طبقے ہیں. جب آپ طاقتور ہوتے ہیں تو آپ تھریٹ کون تھریٹنڈ فیل کرتا ہے؟ جو بھی اقتدار والی قوت ہے وہ تھریٹنڈ فیل کرتی ہے کہ ایک وائس آف ڈسینٹ، ایک سچ، اصل بات لوگوں تک نہ پہنچے اس ملک کے لوگوں تک. اور دوسرا
जो मीडिया के मानकान हैं कि जब आप ताकतवर होंगे, जब एक सीबीए होगी, जब एक पीएमयूजे होगी, जब एक केयूजे होगी और सारे साथियों की एक नुमाइंदा अदारे होंगे, तो फिर उनको आपकी बातें माननी पड़ेगी। मैं तो कह नहीं रहा आपका कसूर है ये, आप तो उसी के साथ जोड़ के बैठे जो 75 साल पहले पीएमयूजे शुरू हुई थी, ठीक है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों ने भी इन्फिल्ट्रेट किया है, मुख्तलिफ यूजेस को फंडिंग शुरू हुई है, मुख्तलिफ केयूजेस को भी हुई है, मुख्तलिफ हुकूमतों ने भी किए हैं। तो सवाल तो दो तीन पैदा होते हैं आपके लिए। मैं तो एक आउटसाइडर भी हूँ और इनसाइडर भी हूँ। इनसाइडर इसलिए हूँ कि आपके कॉज के साथ भी सारी उम्र से जुड़ा हूँ, आपके साथ भी खड़ा हूँ, मुजाहिरों में भी बैठता हूँ। बात ये है कि कॉज क्या सिर्फ सेपरेशन तो नहीं हो सकता। साथियों को तो किलों में थोड़े लगे, साथियों ने तो सजाएं काटी 7 साल की, और आपने खुद बताया और मेरी नॉलेज में भी है कि साथी उस वक्त जब क्रिटिकल वर्कर, ठीक है, माफीनामा जेल में लेकर दाखिल नहीं करता। ये ऑफर फैजल अब्बास को भी, शाह अहमद शाह को भी, कामरेड डॉक्टर और वो मजदूर असद की भी आधी जिंदगी गुजरी इसी काम में। तो माफी की बात की, अगर जर्नलिस्ट हुकूमत अफसर इक़्तिदार अगर कॉमन बेनिफिशरीज हो जाए सारे, अगर आप बेनिफिशरी बन जाएंगे, बेनिफिशरी आपको समझ रहे हैं, मैं क्या आपको ज्यादा तफसील बताऊं कि मुस्तकिल पैसों के ही मुतालबात करेंगे, पैसे ही लेते रहेंगे, तो फिर भजन ये काम ये फिर ये नहीं हो सकता कि आपकी बात में वजन हो, आपकी बात कोई सुने नहीं सुनेगा। ये तो फैसला आपको करना पड़ेगा कि बाबा फरीद ने कहा 800 साल पहले कि रोटी मेरी काट दी लावन मेरी भूख, जिसने खादी चुपड़ी वही सोएगा। तो वापस रिवाइवल की जरूरत है। मेरी एक दरख्वास्त है मदर अब्बास से, अभी खान गौरी से, बहुत से लोग शायद किसी पर्सनल इंटरेस्ट में नहीं होंगे, बहुत से लोग, मैं ये कहता हूँ आपके जितने अकाबरीन जिंदा हैं कि कोशिश होनी चाहिए ग्रांट के पीएमयूजे के जो मुख्तलिफ सेगमेंट बन गए हैं। मैंने आप लोगों को किस्सा क्यों सुनाया 20 वाला, आप असली हैं, लेकिन जब 20 भैया की दुकानें खुलती हैं, थोड़े अरसे बाद जब प्रोपेगेंडा होता रहता है तो असल और नकल की तमीज खत्म हो जाती है। जरूरत इस बात की है कि कुछ लीडरान चौधरी साहब हों, 10-15 लोग, आप दूसरी तरफ के भी संजीदा लोगों को शामिल करें। एक जमाने में तो दस्तूरी के साथ भी कोशिश होती थी, 25-30 साल पहले आप लोगों ने की कि भाई अपना अपना नजरिया, सुर्ख और सबना अपना। एक मिसरा हमारा दोस्त अहमद फवाद, उसका था कि सब सुर्ख है बस सबसे मुल्ला का नाम। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अभी बारिश हो रही है, एक लॉन है, उसके सबसे के अंदर एक सुर्ख गुलाब का फूल अगर हम उगा लें तो बहुत खूबसूरत हो जाएगा। तो डाइवर्सिटी से एक ब्यूटी भी क्रिएट हो सकती है। तो कोशिश अगर आप लोग करें तो आपकी आवाज ज्यादा मौसर होगी। और ये आज ही का दिन है, आपका 75वां योग तासीस है, जिसके ऊपर आपको मशवरा मेरा ये कमेटी बनानी चाहिए। और उसके बाद अगर नहीं होता तो एटलीस्ट उस जमाने में जितने बड़े लोग थे वो आप ही की तरफ को देख रहे हैं कि यार हमने एक जद्दोजहद के बाद ये अदारा बनाया और आज ये लोग इन अदारों को किस तरह चला सकते हैं। मुझे यकीन है कि आप सुरखरू होंगे, आपने कोई ऐसे कॉम्प्रोमाइजेस नहीं किए होंगे, लेकिन इसको जोड़ने का काम भी मैं समझता हूँ कि आपकी जिम्मेदारी है। आप अपनी आखिरी एफर्ट करके देख लें, नहीं होता तो फिर ठीक है। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे यहाँ बुलाया। और एक बार फिर मैं पाकिस्तान के तमाम चेयरमैन जो साथी हैं जिन्होंने जो कर रहे थे कर रहे हैं, उनको सलाम पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपकी मौफिक 45 को हम इंशाल्लाह
جس طرف آپ نے اشارہ کیا اس حوالے سے تو ہمارے ضیاء الدین صاحب بڑے بڑے ہمارے لیڈروں نے بڑی کوششیں کی ہیں، لیکن جب بیچ میں آنا آ جاتی ہے ترجیحوں میں پیسوں کا ریل پہ آ جائے تو یہ ہوتا ہے انشاءاللہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اور یہ ہمارا آج ایڈ بھی کرتے ہیں، اس سرسوں کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے جو اجتماعی مفادات ہیں وہ ہمارے اطاعت ہی نہیں ہیں۔ تو میں کیونکہ وقت کافی ہو گیا، میں شاہ نور صاحب اور مسلم نور کے رہنما ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب شاہ محمود شاہ صاحب۔ اب میں کس چیز کا نام لوں؟ اپنے قبیلے میں بیٹھا میں تو اپنے گرو نہیں ہوں، تو میں کس چیز کا کسی کا نام رہ جائے جن کا ساتھی بھی ہے افضل حسن اور جلال الدین کا ساتھی بھی ہے، وہ جبران جلال الدین سمجھ شکل کے ساتھ ہے۔ ادھر میرا ساتھی ہے اختر ایڈوکیٹ جس کے ساتھ ہمارے سیاسی اور اس کے 40 سال کا فرق ہے۔ میں کسی کا نام میں روڈ میں بیٹھا ہی ہوں تو ہمارا شاعر کہا ہے مزار ہے سارے لوگ ابھی میرا حبیب جو ہے وہ آپ سب کا حبیب ہے، میرا حبیب جو ہے وہ آپ سب کا حبیب ہے۔ ابھی بغیری صاحب اور میرا رشتہ شاید 30-40 سال گزر گیا ہوگا۔ اب میں مختصر بات کرتا ہوں کیونکہ باتیں بڑی اور ابھی سارے بڑے اچھی بات ہے کہ میں سب یہ کہنا چھوٹی سی بات کرتا ہوں۔ جمہوریت کے 3 ستون ہیں، جمہوریت کے 3 ستون ہیں۔ ایک ستون ہے مقننہ پارلیمنٹ، دوسرا ستون جوڈیشن، تیسرا ستون آپ ہے جرنلزم کے بغیر جمہوریت نہیں چل سکتی۔ جرنلزم لازم مطلوب ہے اور اس کے علاوہ جوڈیشری پہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، مقننہ میں بااختیار ہونا چاہیے، لیکن آزاد اور خود مختار میں بااختیار تو ہو لیکن آزاد بھی ہو، اور دوسری طرف سے جرنلزم بھی اس طرح سے ہو کہ آزاد اور خود مختار جرنلزم ہو۔ تو بات چلی جوڈیشری اور جرنلزم اور جمہوریت 3 لازم مطلوب ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں سیاست اور صحافت کا جو رشتہ ہے جب تک صاحب زندہ ہوتی ہے تو سیاست زندہ ہوتی ہے۔ جب تک بڑے بڑے نام تھے اب فلانا صاحب کو یہ بڑا نام ہے، عثمانی صاحب کا بڑا نام ہے۔ اب میں کس کی کیا نام میں سارے فوٹو میں نیچے سے دیکھ رہا تھا، انہیں لوگوں کی وجہ سے یہ فوٹو ابھی میں دوست کہتے ہیں کہ جب پاکستان کی سالگرہ جو ہے پاکستان مقبول ہے، بابا پاکستان مقبول کب ہوگا؟ پاکستان مقبول کب ہوگا؟ جب پاکستان کے اندر پارلیمنٹ سے نقصان ہوگی، پارلیمنٹ کی بالادستی ہوگی، پارلیمنٹ کی بالادستی ہوگی تو پاکستان ہوگا، اور تب ہوگی ہم جوڈیشری کے آزاد ہو، ایسے نہیں کہ جیسے چیز ہے ٹھیک ہے جدید وہ فیصلے کرتے جائیں۔ جوڈیشری آزاد اور انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے۔ میں نہیں کہہ رہا جوڈیشری آزاد نہیں ہے لیکن آزاد ہونا چاہیے، اور صحافت بھی آزاد ہونا چاہیے۔ صحافت کنٹرول صحافت نہیں کر سکتی۔ آپ لوگ نے باتیں کی مذہب ہے بڑی باتیں کی میں گواہ ہوں، میں کراچی کے پریس کلب کا گواہ ہوں، اس کے کراچی کے صحافی کا عثمانی صاحب تو خیر سے لاہور تھے، بہت بڑا نام ہے، وہ بھی مہربان تھے، لیکن یہ آپ لوگوں نے جو جیلیں کاٹی، جو آپ لوگوں نے کوڑے کھائے، کوڑے صاحب نے کوڑے کھائے، اسی لیے جبر ابھی شادی صاحب جو دیکھیں کہ تمہارا یہ باپ یہ تب ہوا جب ضیاء کا زمانہ آیا تو یہی جرنلسٹ تھے جنہوں نے کوڑے کھائے، انہوں نے جمہوریت کا دیا جلا کے رکھا، ہمارے سیاسی کارکنوں نے اس طرح بیٹھ کے ہم بھی بیٹھ گئے، ہم سب چہرے رہے ساتھ رہے، ہمارے صاحب دوست ہمارے ساتھ جیل میں ساتھ رہے۔ بات یہ ہے کہ ڈکٹیٹرشپ کو جیو، ڈکٹیٹرشپ ہے، ڈکٹیٹر ہے وہ بھی ڈکٹیٹر ہے، چاہے سویلین ہے وہ بھی ڈکٹیٹر ہے۔ اسی لیے ڈکٹیٹرشپ ہر ڈکٹیٹرشپ پر تنقید ہونی چاہیے۔ آپ لوگوں کے سیاست میں معاف کرنا پڑے گا، مجھے ہے کہ وہ نام 3 لفظ کہہ دیتا ہوں کہ سیاست میں ضرورت ہو چکی ہے، میرے بھائی سیاست ضرورت ہو چکی ہے، صحافت بھی ضرورت ہو چکی ہے، صحافت بھی ضرورت ہو چکی ہے۔
सियासत में भी करप्शन उरूज पर है, सियासत पर भी कमीशन माफिया चल रही है। सियासत हम खाली तो सियासत नहीं कर सकता, इसलिए पैसा लेंगे, पैसा नहीं खाली कैसे सियासत करेगा? सारी जिंदगी जूते खाके चुनाव कर, ये आपसे मेरे साथ तमश में ये चुनाव तो लेकर गए। अब इसमें से 7% हो चुकी है सियासत की जरूरत, सब आजाद होने से। पाकिस्तान को भुगतान तब होगा जब पाकिस्तान के अंदर कंट्रोल डेमोक्रेसी नहीं चाहिए। कंट्रोल डेमोक्रेसी का मफहूम दूसरा होता है, जमहूरियत दूसरी चीज होती है। मजदूर के अपने हकूक मिलने चाहिए, किसान को अपने हकूक मिलने चाहिए, और हुक्मरान को अपने हकूक चाहिए। तुलबा भी आजाद हो, तुलबा यूनियन पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, तुलबा यूनियन पे आजाद होनी चाहिए। ये होती है जमहूरियत। ये दूसरे मतलब कहा मतलब मैं हाजिर मेरे जो मसाक का मैं अपनी नसीब तक पहुंचा हूं। आप तो खुद कहेंगे मेरा बताया इतना कहेंगे कि साहब है ठीक है ये आपने कहा लेकिन यार शामिल में सरकार जाहिर खान जैसा है। अरे भाई जाहिर खान बहुत बड़ा आदमी है, मुझे खुशी है। मैं समझूं कि मैं छोटी सी गुजारिश करता हूं, अभी हमारे दोस्त साहब को वो दोस्त रही मुसलमान का साहब ही बहुत बड़ा था। ये जो अभी बैठा है इससे कुछ काम नहीं होता था। अब मेरे खाने आपने देखे ऐसा बढ़िया कि आपका भाई जफर छुटान में था, जिसने अहमद अली की जगह दिया वो छुटान में नहीं था। माफ करना मेरा आपके 3 भाई से रिश्ता है, अदनान भाई से नहीं रहा, लेकिन आपसे और जफर से और अजहर से इंशाअल्लाह ताला वो कायम रहेगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये पाकिस्तान तब रहेगा जब इत्तेफाकी यूनिट होगा। जब आप हटाए तो जब आप बलूचिस्तान के साथ चलेंगे, जब आप बलूचिस्तान के हकूक दोगे तो बलूचिस्तान चलेगा। जब आप केपी को हकूक देंगे, अभी केपी का नाम है, बिल्कुल ये सही है ये सर जी, ये खैबर पख्तूनख्वा नाम असफर ज़रदारी दिया, ये हकीकत है, सब कुछ नहीं, ये हकीकत है। लेकिन हमने भी कहा कि पहले तो नाम एनडब्ल्यूएफ जैसे कि रेल का दबा है, एनडब्ल्यूएफ नॉर्थ वेस्ट रेलवे वो भी एक मफाद की इकाई है, अपने में क्रोम है। सुन्नी जो बदकिस्मत है, ये शहर हमारा शहर कराची, इसी शहर में हम बाकी की बात है, उसी में पाबंदी उस वक्त कौन था, भाई कौन था उस वक्त, कौन था उस वक्त, लियाकत भी था। बाबा असल बात ये कि पाकिस्तान को आजाद बनाना है जम्मू से लेना। अब क्या होगा, पीछे तो जनरल बैठा है, पीछे तो ज्यादा बैठा है, लाइन लगी हुई, लाइन नहीं, अभी भी तार में रहे, अभी भी मौके की तलाश हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमने भी सफर किया है, हमने भी नवाज शरीफ जो है एक सनत का बिजनेसमैन है, और एक हकीकत है। वो किसी ने कहा, मजाक में कहा, अरे ये क्या है, ये लोहार का बेटा है। अरे देखा लोहार को असमत है, लोहार का बेटा तो अच्छी बात है, तब तो हम साथ हैं, लोहार का बेटा तो अच्छी बात है, मजदूर का बेटा है। अगर हमारे कौमी सरमाएदार है तो उसके बगैर मुल्क नहीं चल सकता है, कौमी सरमाएदार होना जरूरी है। ऐसा हकीकी कौमी सरमाएदार होना चाहिए। तो ये मैं कहता हूँ कि आप जो है ये प्रोग्राम रखा है, आपको मुबारक हो, क्योंकि मैंने फोटो देखे अपने मैदान तमना का नाम दिया, मैदान तमना को मामले में आपने सुनेगा। ये जो आपकी जिंदगी है 75 का, मेरी खुद एज 73 है, ये खुद 73 का मेरे से 100 साल पड़ी है ये आपने। तो मैं मालूम आपकी बड़ी मेहरबानी से मैं जा रहा था, मैं जा नहीं रहा हूँ, तो मैं आपकी याद को पूछूंगा। सियासी कार्यक्रम भी छोटा था, और मैं पार्टी और बात यह है कि वकालत या पैशन एक हिस्सा है, लेकिन असल मसला यहाँ जिसके लिए हम जमा हुए थे आज भी है।
اور اس حوالے سے میرے خیال میں جتنا یہ سنجیدہ اور بڑا موضوع ہے وہ آج اناگرل میٹنگ میں تو اس طرح سے میٹنگ ہے یہ نہیں ہو سکتا، اس کے لیے مختلف سیمینارز اور ڈسکشنس نہیں ہیں، کیونکہ آپ اگر اس کو دیکھتے ہیں تو پاکستان جو بنا تو ایک جدید نوآبادیاتی ریاست تھی اور ریاست بنی جدید نوآبادیاتی اور جس کے اسٹرکچر اس ملک کے اندر جاگیرداری کا تھا اور قبائلیت کا تھا اور امپیریلزم کا اس کا بلڈ بنا اور اس کی بنیادیں میرے خیال میں اس کے بننے سے پہلے ہی رکھ دی گئی تھی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ قائد اعظم صاحب کے انتقال کے 9 مہینے کے بعد یہ ابھی کی بات ہو رہی ہے، قائد اعظم صاحب کے وفات کے 9 مہینے بعد سول اینڈ ملٹری گزٹ کے اوپر پابندی لگتی ہے اور پابندی لگنے کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کشمیر کے حوالے سے خبر لکھی تھی کہ کشمیر کے اوپر پاکستان اور ہندوستان دونوں کے درمیان میں مذاکرات ہو رہے ہیں اور کوئی اس کا راستہ ایمیکیبل سیٹلمنٹ کا نکل آئے گا۔ اب اس کے اوپر اس کے دوسرے دن سے ہی جو پریشر ریاست کی طرف سے بنا اور وہ اس حد تک گیا کہ اس ملک کے تمام جو اخبارات تھے انگریزی اور اردو کے ان سب سے ایک مشترکہ اداریہ لکھوایا گیا، مشترکہ اداریہ تمام اخبارات کی طرف سے لکھایا گیا کہ سول اینڈ ملٹری گزٹ ملک دشمن ہے اور غدار ہیں اور اس کو اس کا پابندی ہونی چاہیے۔ جس وقت بعد میں تنقیدیں ہوئی تو اس کی بنیاد آپ وہیں سے آگے دیکھیں کہ بہت ترقی پسند جرنلسٹ وہ جو ہے اس ملک کے وطن جرنلسٹ تو یہ فور فادرز ہیں، انہوں نے اس کے بعد اس کا بیڑا اٹھایا بنیاد رکھنے کا دے گا۔ یہاں سے اس کی ابتدا میں سمجھتا ہوں جو ہے وہ بھی ابھی کے قیام کی اور اس کی اس ملک کے اندر صحافت کی آزادی کی اور تحریر و تقریر کی آزادی کی اور اس ملک کے بنیادی حقوق کی بات ہوئی اور میں انہیں کو ہم سلوٹ کرتے ہیں ان رہنماؤں کو جنہوں نے اس کی دین کی بنیادیں رکھی۔ اور یہ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ہمارے بہت سارے جو دوست ہیں یہاں انہوں نے آپ کے باتیں کی ہیں اور انہوں نے کہا کہ جو حالات 49-50 میں تھے وہ آج بھی اسی طرح سے پابندیاں ہیں اور آج بھی اسی طرح سے ریسٹرکشن ہیں اور آج بھی اسی طرح سے جرنلسٹوں کے ساتھ اور صحافیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا اس وقت ہو رہا تھا وہ آج بھی ہو رہا ہے۔ تو اس وجہ سے ہے کہ ہماری ریاست کا کریکٹر نہیں بدلا ہے، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ریاست کا کریکٹر جدید نوآبادیاتی ہوگا، اگر ریاست کا کردار ابھی بھی جاگیردارانہ اور قبائلی باقیات کی ریاست کا ہوگا، اگر ریاست کا کردار آج بھی اسٹیبلشمنٹ کی بالادستی کا ہوگا، اگر ریاست کا کردار آج بھی امپیریلزم کے دنگل کا ہوگا تو یہ آج جو صحافیوں کے ساتھ ہے تو اس ملک کے تمام لوگوں کے ساتھ آپ وہ جرنلسٹوں آپ وہ مزدوروں آپ وہ کسان ہوں اور سیاسی درمیانے طبقے کے کارکن ہوں یا تمام محنت کار عوام ہوں ان کے ساتھ یہی چیز ہوتی رہے گی۔ اور اس ملک کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ وہ تحریکیں جو اس زمانے میں آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کو جنہوں نے اس ملک کے اندر بنیادیں رکھی، سیاسی جدوجہد کی اور اس ملک کے لوگوں کے معاشی اور سماجی اور ان کے حقوق کی اور ملک کے اندر بالادستی کی سیاست کی، اس میں سب سے بڑے ظلم جو ہے وہ اس ملک کے اندر دو ہوا جو ایک طرح اور میں آپ نے کانگریس پارٹی پر پابندی لگائی، اس سے پہلے کنسپریسی کیس آپ نے کانگریسوں پر خلاف کیا اور اس کے بعد آپ نے نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگائی۔ یہ وہ باتیں ہیں جنہوں نے اس ملک کو اور اس کی جمہوری اور سیاسی جدوجہد کو اس طرح سے پیچھے لے گئے۔ لیکن یہ حقیقت بھی ہمارے سامنے ہے کہ وہ تحریکیں ہیں جو زمانے میں جو ہم مولانا صاحب کی بات کرتے ہیں یا اور ہمارے اپنے ٹریڈ یونین کے لیڈرز کی بات کرتے ہیں، مزدور رہنماؤں کی بات کرتے ہیں، کتنی بڑی ٹریڈ یونین تحریکیں اس ملک کے اندر، کتنی بڑی کسان تحریکیں رہی اس ملک کے اندر، کتنی ترقی پسند جدوجہد اس ملک کے اندر دنیا میں اسلامی تبدیلی کے لیے ہوئی، نہیں ہمارے صحافیوں کی جو تحریکیں ہیں اور وہ تمام تحریکیں آج کمزور ہیں۔ اس بات کو بھی ہمیں تسلیم کرنا چاہیے اور ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس کے جو مسائل ہیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہم اس طرح سے ایک دفعہ پھر ان تحریکوں کو منظم کرنا چاہیے، اب وہ ٹریڈ یونین کی ہوں یا کسانوں کی ہوں یا صحافیوں کی یا افراد کی،
अभी शाह साहब ने पैसे की बात की, मैं सिर्फ मैं खत्म कर रहा हूँ। मतलब मैं पाकिस्तान बार काउंसिल का वाइस चेयरमैन था और हमारे दोस्तों का ख्याल ये था जो बार काउंसिल के थे कि जरदारी साहब कि मैं केस करता रहा हूँ, तो आप ऐसे करें, आप उनके पास चलें और कुछ फंड लेके आए। मैं नहीं कहूँगा उनको फंड के लिए, तो नहीं चले तो सही। हमारे पास गुरु साहब जो हैं आपके लीडर, तो साहब के वो वहां जाके गए। जब वो बातों के बाद कुछ देर के बाद उन्होंने कहा कि उधर अख्तर साहब आए हैं और ये हमारे चेयरमैन हैं और हमें बार काउंसिल के पास पैसे नहीं है, कुछ फंड की बात। उन्होंने कहा कि भाई उसके मुंह में कोई घुगनी है, वो क्यों नहीं कह रहा है, मैंने तो उसकी फीसें भी नहीं दी है, तो उनको कह रहे दो ना। मैंने कहा मैं फंड का नहीं कहूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि बार काउंसिल को आप मेरे आने की वजह से फंड दें। आप कानून के अंदर, आप लॉ के अंदर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं, आप बजटरी ग्रांट्स करें, आप बजट के अंदर प्रोविजन करें बार काउंसिल को, आप बजट के अंदर प्रोविजन करें साथियों को, आप बजट के अंदर ये करें। ये नहीं है कि आप जाएं और हमें आपको मेरे नाने की वजह से मदर भाई चले गए तो आप पैसे दे देंगे, या शाहमन शाह साहब दोस्त हमारे ये का वजीर हो जाएंगे, हम उनके पास कहेंगे कि नहीं यार अगर आए तो 10-50 करोड़ दे देते हैं। ये हमें नहीं चाहिए, ये नहीं होंगे वो भी नहीं, वो हो या ना हो, हमारी तो दुआ के साथ है ना, ये पूरी की है तो तो मेरा कहना ये है कि हमें ये जो रवायात ही छोड़नी चाहिए और हमें कानून और आईनी रास्ते इख्तियार करने चाहिए कि हम अपनी जो है वो फाइनेंशियल एड भी हमारा राइट है। ये मैं नहीं कह रहा कोई एहसान कर रहे हैं, ये हमारा हक है। और बजट के अंदर हमारे सोशल पॉलिटिकल और अपनी हमारी डेवलपमेंट के लिए हमारा हक है कि हम रियासत उसको फंडिंग करे। कानून मौजूद है जिसके अंदर है कि वो फंडिंग उनको करनी चाहिए, लेकिन वो इस तरह से नहीं करते। वो हमारे बस जाते हैं लोगों को खुश करने के लिए ये करते हैं सियासी तौर पर। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत सारे इश्यूज हैं जिनके ऊपर हमें किसी और ज्यादा अगर आप गुफ्तगू रखेंगे या जिसके मुख्तलिफ पहलुओं पर आप कोई समझदार डिस्कशन रखेंगे तो आपके साथ हम हाजिर हैं। हमेशा हम आपकी जद्दोजहद के साथ रहे हैं, सियासी कारकुन की हैसियत से भी। और आपको पता है कि आपके जो बेजबान वाले मसले है काफी हम ही खड़े होकर उसको सारा ये लड़के करते थे, तो आइंदा भी आप जद्दोजहद के साथ होंगे। थैंक यू। पीएफए की जो भी तरीके हैं वो उसमें जो है सियासी कारकुनों का बड़ा रोल रहा है। और आप जैसे दोस्त जो आज हमारे पास स्टेज पर बैठे हुए और आप लोगों की कुर्बानी है कि पीएफए जो ने हमेशा सियासी कारकुनों की तरफ से इज्जत की है, बल्कि उनका मकाम बनाने में अपना भरपूर किरदार अदा किया है। मैं जाहिद हुसैन ज़ैदी साहब हमारे सीनियर तरीन फोटो जर्नलिस्ट हैं, जिनका एक नाम है, ये हमारे बहुत ही जबरदस्त आदमी है हमारे, लेकिन हमारी नई जनरेशन उनको नहीं जानती है। मैं अपने कुछ जो हमारे मजलिस अमला के दोस्त हैं, हमारी नादरा मुश्ताक है, हमारे आफ्ताब मलिक हैं, माजिद खान है, ये लोग हैं जो नए काबीना में आए हैं। तो नासिर अपना जाहिद हुसैन ज़ैदी साहब पर क्या तारीफ करो, मेरे पास अल्फाज नहीं है, बड़ा है उनके साथ थोड़ा असल में काम किया। जब वो मुल्ता भट्टो का मेडल हुआ तो मेरी वो तस्वीर मुझे आज तक याद है। तो मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया कि ये यहाँ आए, और मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन मज़र अब्बास ने कहा कि ज़री साहब आ रहे हैं, तो थैंक यू सो मच सर, ज़री साहब थैंक यू सो मच। सियासी कारकुन है जिन्होंने देखिए हमारे साथ के नाम दिए, इनकी टीम के खिलाफ मजदूर एक्शन जो थे अदालत के ज़माने में लोगों की सजा हुई थी, और 90 दिन के इलेक्शन थे
वादा किया था, उसका जलसा था जिसमें उन्होंने तकलीफ की और उन्होंने शुरू किया था, शुरू करता हूँ उस बेगैरत और बेहया जनरल जिया के नाम से, लानत भेजता हूँ उस मजदूर पे जिसने इस मुल्क के आइन को तोड़ा। वही साथियों ने तो रोज किया था स्टेज पे बैठे हुए कि भाई इतना कमाता हम सब अंदर हो जाएंगे, लेकिन ये काम नहीं आ रहे थे और बहुत ही उन्होंने शोभा बयानी से काम लेते अपने और है कभी सुनिए मैं तमाम लोगों का किया करता हूँ खासतौर पे ये और सियासी और आम हालात के बारे में भी मौजूद क्या हमारा मौजूद है देखा और उसका ही उसने अपने भी बुलाया गया मैं तो घर से बीमारी की आदत और दोस्तों की मेहरबानी है मुझे याद रखा ये तारीख है वो इतनी तवील है कि उसमें सारी रात इतनी जद्दोजहद है कि हमारे रोल मॉडल्स की, उसके बाद फिर जो जनरेशन हमारे जैसी आई और फिर उसके बाद तीसरी जनरेशन और फिर चौथी जनरेशन एक तवील सिलसिला है जो कुर्बानियाँ और जो कमिटमेंट सब चीज़ों से भरपूर है। तो अब इसमें आदमी बोले तो कहाँ से शुरू करें और कहाँ खत्म करें। मैंने सोच रखा कि मुझे ऐसे भी करना है, तो मैं इसको बहुत मुख्तसर समेटता हुआ कि भाई साहब आपको बहुत अच्छा फिल्म करेंगे के हवाले से मैं इसको समेटते हुए वहाँ ले आता हूँ कि साथियों की मूवमेंट चल रही थी 1977 70 की जो पहली की हड़ताल थी उस वक्त मेरा एक साल हुआ तो वो हल्का सा मुझे याद है कि उस वक्त मैं लाहौर में था जुलूस आया तो उनकी गुलामी गेट पे खड़े हो गए और उन्होंने हम लोगों को कहा कि जिसने गाना है चला जाए वापस नहीं आएगा। सारे काम जो है एक साथ थे वो निकले और जुलूस के काबिल हो गए थे खड़ी हो कर दिए मैं तो एक साल हुआ था तो मैं फैसला नहीं कर पा रहा था कि क्या पीछे खड़ा है। उसके बाद फिर गुरु साहब ने सवाल संभाला तो पार्टी का परिणाम था लेकिन गमला सवाल था बाकी लोगों की कमी करते 73 में उन्होंने कराची से निकाला तो मुझे यहाँ ट्रांसफर किया कि पार्टी चेयरमैन था यही था ज़्यादा कमी उनकी होती मुझे यहाँ ट्रांसफर किया था जैसे मैं 74 में ये अपनी उस आपकी गवर्नमेंट के काम खराब और उस वक्त इतिहास कानून को फौरन लागू कर दिया उसके साथ दूसरे आदमी जेल में पता नहीं कब तक पड़ा रहे। मैं आऊँगा 77 मार्केटा में हुआ इसमें 77 में 2 दफा जारी किया। पहली मेरी जब
समाज और 3 और दूसरे अखबार थे उसको बंद किया। जुलाई रिलीज हमारे एडिटर थे और हालत ये थी कि वो तकरीबन रोजाना ही फौजी कोर्ट में जाके खड़े होते थे। अगर कोई जुर्माना होता था कि आप भी ये खबर समझाया वरीजन करते थे। माशेला का जमाना था और सेंसिटिव था तो हम इसको वायलेट करके छापते थे। जो एडिटर थे होते थे एक दिन वो आए थे और उसके बाद वो कैंडिडेट और उसको ले जाने कहीं से साफ हो गए। पाकिस्तान की तारीख में पहले साफ ही थे तो काम के दौरान यही थे हमारे सामने हुआ। उसके बाद ये 78 में लाहौर की अमारत के मसवाद में कराची का क्या बना उस पर तहरीक चलाई 45 दिन गिरफ्तारी होती थी रोजाना। तो वो फिर उन्होंने बाहर करके हमारे तक दबाव बना लेकिन उसके चंद दिन बाद उन्होंने मसवाद कराची को कहा तैयारी शुरू हो गई। जो पता लगता थे हमारे ईरान हमारी साहब की जीवन है हमारे वहाँ से पता था और ये दुकान विशाल दुकान उनके लिए ड्यूटी लगाई गई। रोजाना एक तस्वीर से गिरफ्तारी हुई। ये इस मौजूद में आगे आपको वक्त की थोड़ा कम सकते हैं बाकी बातें हमारी साहब तो मुझे हमारे भाई खान होते थे मिले खालूर रहमान से हमारे मैगजीन और वो अब स्कूल तहरीक के कहानी और कुछ दिनों के बाद उर्दू में हुआ आता नहीं था और उन्होंने हमारे रिपोर्टर थे साथ सिद्दीकी काफी थे वो हेलमेट पहन के लिए पार्टी स्टेशन पे जो लोग आते थे दिखाई देने के तरीका क्या था एक जर्नलिस्ट और एक स्टूडेंट एक लॉयर या एक आलिम मैं एक मजदूर की बैठता 4 आदमी गिरफ्तारी और वो इतना गुप्त रखा जाता था कि वो हमने कभी रखा प्रॉब्लम ये होता था उस जमाने में जूम लेने वाले कैमरे वो तो वैसे लेकिन यहाँ लगा नहीं था बड़ी पैसे लगा एक तस्वीर के बनाते थे दूसरी तस्वीर दिक्कत होती थी और पहचान नहीं जाती। 3 अखबार आप रहे थे बाकी सब मान रहे थे हमारी तरीके चैनल थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।